салом арз мекунем ба тамоми дӯстдорон ва алоқамандони футзал. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад дӯстони азизу арҷманд. имрӯз дар маҷмӯаи варзишии Кӯхи Олимп рақобати марказӣ даври шашуми Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал баргузор мешавад. дастаи Соро компания бо тими Сипар андари майдони рақобат хоҳад шуд ва натиҷаи ин бозӣ барои ҳарду тимам хеле муҳим аст. ҳарду тимам барои ба даст овардани имтиёз мубориза мебаранд, махсусан барои ба даст овардани пирӯзӣ ва дастаи ғолиб метавонад дар садри ҷадвал қарор бигирад. агар мо ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунем, дастаи Сипар айни ҳол дар ҷои аввал аст бо 15 имтиёзе ки ба даст овард ва ногуфта намонад ки Соро компания низ 15 имтиёз дорад. ҳарду дастаам дар ин мавсими Суперлига шикаст нопазиранд. ҳарду дастаам имтиёз аз даст надоданд, чӣ гуна ки гуфтем, ва аз сабабе ки Соро компания нисбат ба дастаи Сипар як гол бештар ба тури дарвозаи худ сар дод, намин чиз боис бар он мешавад ки дар ҷадвал мавқеи дастаи Соро компания нисбат ба тими Сипар поинтар бошад. ва чӣ гуна ки гуфтем, акнун ин рақобат метавонад тақдири ҷадвалро аниқ кунад. яъне агар Соро компания тавонад ки пирӯз гардад дар рақобати марказӣ, ба ҷои аввали ҷадвали Суперлига хоҳад баромад ва аввалин мағлубияти Сипар дар ин мавсими Суперлига ба қайд гирифта мешавад. ва дар сурате ки Сипар пирӯз шавад, пас дар садри ҷадвал боқӣ мемонад ва яке аз дастаҳои пуриқтидор ва қавии чемпионатро мағлуб хоҳад кард. ногуфта намонад ки ҳам дастаи Сипар ва ҳам дастаи Соро тимҳое маҳсуб мешаванд дар дораи Суперлигаи Тоҷикистон ба футзал ва ки дастаҳои пуриқтидор ҳастанд ва дастаҳое ҳастанд ки дар пойгаи қаҳрамонии муборизаи шадид нишон медиҳанд. хуб, бо ҳоло бошад мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати тимҳо ва мебинем дар панҷгонаи аввали дастаи Соро компания дарвозабон Саид Таробиде аст. инчунин бозигарони дигар Саид Таробиде таҳти шумораи 91 бозӣ мекунад, рақами 77 Руан да Силва Алвес Элсон, рақами 92 Ҷордансон Алвес дос Сантос, рақами 10 Идрис Ёров ва рақами 17 Самандар Резумов ҳастанд. онҳое ки аз захира ба майдон ворид мешаванд, рақами 2 Ҷамшедҷон Қосимов, Муҳаммад Раҷабов пираҳани шумораи 8 дорад, рақами 7 Меҳроб Раҳимов, 12 Сунатло Файзов, 5 Алишер Ширинбеков, 13 капитани тим Бахтиёр Солиев ва рақами 99 Фаридун Каримов. сармураббии тим Пайрав Воҳидов аст. дар ҳайати дастаи Сипар дар панҷгонаи аввал дарвозабон рақами 1 Фирӯз Бекмуродов аст. онҳое ки дар майдон бозӣ мекунанд, дар мавқеҳои дигар, рақами 8 Иқбол Воситзода, рақами 26 Андерсон Карлос, рақами 89 Антонио Марко, рақами 98 Кайо Санчес дос Сантос. чӣ гуна ки мебинем, дӯстони азизу арҷманд, рақобат аллакай шурӯъ гардед ва дар ҳайати захираи дастаи Сипар бошад рақами 17 Фарух Топелов, рақами 99 Матеос Весли Перейра, рақами 14 Рустам Амедов, 88 Муҳаммад Шарипов, 23 Манучер Гадоев, 20 Данил Ҷалолов, рақами 10 Парвиз Раҳматов, 4 Эркин Эҳромзода ва рақами 5 Абдусамад Раҳмонов ба ҳисоб мераванд. сармураббии дастаи Сипар Сергей Каридзе. агар дар мавриди доварон дар бозии имрӯза ҳарф занем, довари асосӣ Суҳроб Сатторов, мутахассис аз шаҳри Турсунзода, ба ӯ Сафаралӣ Маҳмадизода кӯмак мекунад, мутахассис аз шаҳри Душанбе, комиссари бозӣ Фаридун Солиев ва нозир Холмурод Азадов, Соня Санҷ бошад, Саюра Саидова ва инчунин як мутахассис дигар низ кӯмак мекунад, ҳамчун довари захира Зуҳуршоҳи Наҷмуддин аст. хуб, чӣ гуна ки ишора кардаем, дӯстони азизу арҷманд, ҳарду тимам имтиёзҳои баробар доранд дар рақобатҳои даври қаблӣ. дар бозии даври панҷум дастаи Сипар тавонист дар дерби минтақаи сӯхт бар дастаи Саравшан бо 3 голи беҷавоб
пирӯз шавад, дар ҳоле ки суруғ компания тавонист бо натиҷаи калони 6-1 бар тими Амонатбонк зафар биёбад. Ҳамин голе ки бозигарони дастаи Амонатбонк ба дарвозаи суруғ компания ба ҳадаф расониданд боис барон мешавад ки акнун голҳои сардодаи дастаи суруғ компания дар ин мавсим нисбат ба голҳое ки дастаи Сипар ба дарвозаи худ сар дод як то бештар бошад. инҷо фурсати хеле хуб буд. аввалин имконияти хуби голзанӣ дар рақобати имрӯза барои тими Сипар ба вуҷуд омад. зарбаи Фирӯз Бекмуродовро дидем ки баъдан бозигари дигари хатти ҳамлаи дастаи Сипар зарба зад, аммо зарба каме баландтар ҳаракат кард ва топ аз майдон берун шуд. бояд аз авт топ ба рақобат ворид шавад аз ҷониби бозигари тими Сипар. иқбол Воситзода. чун гуне ки мебинем бозигарон дастаи Сипар бозиро хеле хуб шурӯъ карданд ва пайваста фишорам аз ҷониби ин тим ҷараён дорад. ногуфта намонад ки чанде пеш Сипар дар ҷоми Тавҳидбонк низ пирӯз шуда буд. мусобиқае ки бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон ташкил гардид бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол. бо иштироки се тим ва Сипар тавонист бо мағлуб кардани ду рақиб ба пирӯзӣ даст биёбад. ҷо бозам топ аз майдон берун мешавад. Пайра Воҳидов дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дорад. самурабии дастаи суруғ компания ва ин ҳол шогирдони ӯ бо то ҳаракат карда истоданд ва инҷо аз Алвес да Силва тӯбро гирифтанд. ҳамлаи навбати дастаи суруғ компания инҷо роҳандозӣ карда нашуд. акнун оҳиста оҳиста фаъол ҳам мешаванд бозигарони дастаи суруғ компания. Асои Вистар ва лидер дар мусобиқаи ҷоми Тавҳидбонк ширкат карданд ки Сипар тавонист бар ҳардуи он тим зафар биёбад ва қаҳрамон шавад. бошад то ба завт ба рақобат ворид карда мешавад. зарбаи навбати ба самти дарвоза, зарбаи хеле сахт ва пурқувват ҳам буд аз ҷониби Идрисёров. зарбаи аввали дастаи суруғ компания дар рақобати имрӯза, аммо топ рост ба самти дарвозабон ҳаракат кард ба самти Фирӯз Бекмуродов ва дарвозабони дастаи Сипар тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. инчунин Фирӯз Бекмуродов чун гуне ки мухлисони футзал медонанд дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футзал ҳам ҳаст. бозам топ зуд аз авт ба рақобат ворид карда мешавад. Идрисёров бозам паси ҷавоби Резумов. инҷо имконияти зарбазанӣ дода нашуда истодааст ва бозигари дастаи суруғ компания ва ҳисоб боз мешавад аз ҷониби Идрисёров. дар дақиқаи сеюми рақобат бозигарони дастаи суруғ компания муваффақ мешаванд ки ҳисобро боз кунанд ва маҳз Идрисёров бозигаре ки дар чанд лаҳза пеш як зарбаи сахту мустаҳкам ҳам зад ки туп ба самти Фирӯз Бекмуродов ҳаракат кард, аммо дарвозабон баргардонид. дар кӯшиши баъдӣ бошад дар дуюмин зарбаи худ дар рақобати имрӯза ин бозигар муваффақ мешавад ки ҳисобро боз кунад. мо бошад саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. анамин иштибоҳе ки аз ҷониби Бекмуродов инҷо ба вуҷуд омад, инам ҳаракат кардан ба самти пеш буд ки дарвозаи худро комилан холӣ гузошт. фурсат фароҳам овард барои Идрисёров. имконияти хуби голзание ки дар оғоз барои дастаи Сипар буд истифода нашуд ва дар дуюмин ҳамлаи худ бозигарон дастаи суруғ компания муваффақ мешаванд ки ҳисобро боз намоянд. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобат паси не он қадар хуб аз самти Иқбол Воситзода. бозам Фирӯз Бекмуродов тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. эҳсол ба самти Рустам Ҳамидов. паси Парвез Раҳматов ба канор. топ аз майдон берун мешавад. албатта аз ҷониби бозигари дастаи суруғ компания Муҳаммад Раҷабов.
ارسال دیگر با داخل جریمه‌گاه. امکانیت نوبتی بود برای بازیگران دسته سپر که استفاده نشد و اکنون به حمله جوابی دسته سورو کمپانیا متوجه میشویم. و چگونه گل زیبا اینجا از جانب کاپیتان تیم سروان دسته بختیار سالیف با هدف رسانیده می شود. امکانیت خیلی خوب حمله را خود ادامه داد و موفق شد که توپ را تسلیم دروازه فیروز بکمورودوف نماید. صحنه تکرار را توجه میکنیم. ببینید از همون حالتی که توپ را از داخل جریمه‌گاه خود بیرون کردند بازیگران دسته سورو کمپانیا موفق شدند که به هجوم جوابی بروند. اینجا کنجی نزدیک دروازه را میخواست محکم نماید فیروز بکمورودوف و سروان دسته است مهارت خوب انفرادی خود در همین حالت کار گرفت و توپ را به کنج دور دروازه روان کرد و حساب را 2-0 نمود. در یک دقیقه ما شاهد 2 گل گردیدیم از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا و این نتیجه این شروع رقابت تا یک اندازه غیر انتظار هم بود. رقابت ادامه می‌یابد. توپ در اداره فوتزال بوزون دسته سپر است. پرویز رحمتوف فرصت خیلی خوب رو اینجا استفاده نمیبرند بازیگران تیم سپر. و اگر ما با تاریخ بازی‌های دور کرده دسته ها در این موسم سوپر لیگ تاجیکستان توجه کنیم قاعده بازی ویران می‌شود و اولین کارت زرد هم نشان داده شد با مقابل ادریسیوروف. قاعده بازی ویران گردید و چگونه که دیدیم داور با بازیگر دسته سپر برگه زرد نشان میدهد با ماتئوس وسلی پریرا. و فرصت خوبی دیگر برای دسته سورو کمپانیا برای برتری را افزایش دادن. بازیگر که ضربه سخت و مستحکم و قوی هم دارد. ادریسیوروف در نزد توپ ضربه و توپ برسش به ماتئوس وسلی پریرا از کنار دروازه از میدان بیرون گردید. یعنی این ضربه کنجی است. اولین ضربه کنجی در رقابت امروزه به نفع شاگردان پیرو هدف. بازم ادریسیوروف این گونه ضربه عالی دارد. هنگامی که توپ در هوا است، هنگامی که توپ به سمت این بازیگر فرستاده می شود از هوا میتواند ضربه های سخت و قوی انجام دهد. بازیگر شماره 10 دسته سورو کمپانیا یک امکانیت دیگر و ببینید که هنوز در دقیقه 4 رقابت بازم حساب تغییر می‌یابد و جوردنسون آلوس دو سانتوس یا خود جورجینیو با زدن گل موفق می‌شود و اینجا رو با همسر خود این گل رو جشن میگیرد. بازیگر شماره 92 دسته سورو و اکنون حساب تو با تورومور هم رفته رسید. و نکته نماند که این گل دوم بازیگر در رقابت امروزه است. گل اول را محسوب به هدف رسانیده بود و فیروز بکمورودوف اکنون مجبور می شود که در مرکز میدان بازی کند. پس به کنار با اقبال واسط زاده توپ از میدان بیرون گردید با فایده سورو کمپانیا. سمندر ریزوموف اینجا توپ را به رقابت وارد می کند. ارسال با الساندرو دا سیلوا آلوس توپ را با بازیگران تیم سپر، اما اینجا توپ را از دست دادن. عکس الهجوم دسته سورو کمپانیا و در آخرین فرصت در آخرین حالت اقبال واسط زاده
بازیگری که دستبند کاپیتانی در بازی او آویزان کرده شده است موفق می شود که این حالت رو برطرف کند و اولین سیو خوب فیروزبک مرادوف رو هم ما در این رقابت دیدیم. پرویز رحمتوف توپ رو با اقبال واسط‌زاده واگذار میکند. پس با سمت فیروزبک مرادوف. باشد صحنه تکرار همون امکانیت خوبه که برای بازیگران دسته سوروک کمپانی بود. ضربه سمندر ازاموف بعدا کوشش نوبتی محمد رجب که نهایتا اقبال واسط‌زاده در موقع درست قرار گرفت توانست آن حالت را برطرف کند. یک ضربه نوبتی دیگر اما این مراتب توپ کمی پهلوتر از دروازه بک مرادوف حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. بوده بازی اینجا ویران گردید به مقابل مارکو آنتونیو. البته از جانب ارلسون روان دا سیلوا آلویس پایده بازی ویران می شود. اکنون امکانیت خوب است، فرصتی خوب برای زدن گل برای بازیگران دسته سپار. ضربه را کیز رو میکند. اقبال واسط‌زاده و یا کارلوس اندرسون بیسولا. فکرم بازیگر شماره 26 اجرا خواهد کرد کارلوس اندرسون. سمندر ریزوموف و ارلسون ران دا سیلوا را اینجا رو میکند. داور اساسی ضربه اقبال واسط‌زاده، یک امکانیت دیگر و ضربه دوم رو ما از جانب بازیگر شماره 8 دسته سپار ندیدیم. حمله دسته سوروک کمپانی اینجا ادامه دادن نشد چون که ارلسون ران دا سیلوا را نگذاشت اقبال واسط‌زاده که حمله تیمش رو ادامه دهد. شروع از جانب بازیگران دسته سپار خوب بود. آغاز بازی و یک امکانیت دیگر برای دسته سوروک کمپانی اما اینجا امکان ضربه زنی به محمد رجب داده نمی شود. اما چگونه که دیدیم در سه حالت پای هم دو گل در دقیقه 4 زدند، یک گل دیگر در دقیقه 3 بازیگران دسته سوروک کمپانی. بازی اول دسته سوروک کمپانی در این موسم سوپرلیگ تاجیکستان ناید با فوتزال با مقابل دسته دوشنبه بود که با نتیجه 6-0 در آن دیدار شاگردان پیرو هدف توانسته بودند که با پیروزی دست یابند. دسته سپار باشد در رقابت مهم و مرکزی در دور اول توانست بر دسته دیگر شهر دوشنبه بر دسته استقلال پیروز شود. اما تکرار همون حالت که فرصت بود برای بازیگران دسته سوروک کمپانی کارگردان اون رو با شما نشان داد. اکنون در حمله بازیگران دسته سپار هستند. پس اقبال واسط‌زاده و کنار بازم توپ با او برگردانده می شود. در موقع درست قرار دارد اینجا ارکین اهرامزاده ضربه نوبتی با سمت دروازه و خیلی نزدیک هم میآیند برای زدن گل بازیگران دسته سپار. چگونه که اشاره کردم در دور اول هر دو تیم هم توانستند پیروز شوند در میدان خودی و بعدا در دایره رقابت‌های دور دوم اخترش بازی دسته سپار و استقلال با نتیجه 4-3 جمع بست شده است. دوستان عزیز و ارجمند قسم اول بازی با نتیجه 3-1 به آخر رسید و در قسم دوم باشد
дастаи Истиқлол 2 гол задааст ва Сипар 1 голи дигар. Сурух компания бошад бо анҷои 8-1 бар Душанбе пирӯз шудааст. Инҷо каме иштибоҳ буд, назарат мехоҳем. Ва дар ҳамон дидор беҳтарин бозингар аз ҳайати Сурух компания Идрис Ёров шуда буд ва аз ҳайати дастаи Сипар бошад Иқбол Воситзода гардид. баъдан дар доираи рақобатҳои даври дуюм Сурух компания бар дастаи Сомон аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон пирӯз гардид бо анҷои 2-0 ва Сипар бошад Душанберо бо натиҷаи 6-0 мағлуб кард. дар анҷоми даври дуюм дастаи Сурух компания дар ҷадвал дар ҷои аввал қарор дошт. чанд ҳарду тимам голҳои баробар доштанд. Сипар нисбат ба Сурух компания голҳои бештар ба дарвозаи худ сар дод. баъдан дар доираи рақобатҳои даври сеюм бошад дастаи Сипар Сомонро бо ҳисоби 7-0 мағлуб кард. Сурух компания бошад ба натиҷаи 5-1 бар клуби марказии варзиши Артиш пирӯз гардид. ва садрнишин дар ҷадвали васл шуд. Сипар ба ҷои аввал баромад. Сурух компания бошад дар ҷои дуюм қарор гирифт. шумораи голҳои Сипар ба 17 расид. чӣ гуна гуфтем бо натиҷаи калон бар Душанбе зафар ёфт. Сурух компания бошад 15 гол дошт. 2 гол камтар нисбат ба тими Сипар. чӣ имконият барои дастаи Сипар зарба ба самти дарвоза. кӯшишҳои зиёдам ҳаст аз ҷониби бозигарони ин тим, махсусан аз ҷониби Иқбол Воситзода. Карлос Андерсон тӯбро ба рақобат ворид мекунад. бозам тӯб дар идораи ӯ аст. пас тӯб нагузашт аз Самандар Резомов. ҳамлаи ҷавобии дастаи Сурух компанияро мо надидем, чунки ба ин кор Кайо Санчес дус Сантос иҷоза набуд. бархурди бозигарон ва инҷо нофаҳмӣ ҳам ба вуҷуд меояд. бозигарони дастаи Сурух компания ва Сипар довар бошад ба Идрис Ёров. корти зард нишон дод. голи аввалро дар рақобати имрӯзам аз Идрис Ёров зад. ва баъдан гуфтем Ҷордансон Алвес дус Сантос ба задани гол даст ёфт. голи дуюмро Бахтиёр Солев зада буд. дус Сантос бошад голи сеюми дастаи Сипар Сурух компанияро нахташ дар рақобати имрӯза ба ҳадаф расонид. чанд кӯшишам аст аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар, аммо чӣ гуне ки мебинем то ба ҳол номуваффақ нашуданд ки ба задани гол даст ёбанд. Карлос Андерсон тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. имконияти навбатӣ, фурсат барои задани зарба ба Якин Эҳромзода дода нашуд. ба ҳар ҳол кӯшишам аст то бозии баробар нишон дода шавад аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. бозам зарбаи кунҷӣ ба нафъи ин тим аст. Карлос Андерсон бозам тӯбро ба рақобат ворид мекунад. паси навбатӣ ба самти ӯ. бозам зарбаи кунҷӣ ҷо ба кӯмаки ӯ Кайо Санчес дус Сантос шитофт. акнун бозӣ идома меёбад. Фирӯзбек Муродов ба рақобат пайваст мешавад ба ҳамлаи дастаи худ. аммо инҷо ниҳоятан зарбае ки Кайо Санчес дус Сантос анҷом дод нодуруст буд ва тӯб аз болои дарвозаи Саид таробида ҳаракат карда аз майдон берун мешавад. Идрис Ёров пас ба қафо. як ирсоли навбате дигар ба самти бозигар шумораи 10 дастаи Сурух компания буд, аммо ин маротиб Фирӯзбек Муродов муваффақ шуд ки тӯбро бигирад. Идрис Ёров тӯбро ба Саид таробиде бармегардонад. партофти баланди дарвозабон ба самти дарвозабони дастаи Сипар. бозам тӯб аз
از دروازه بکمرودов با رقابت وارد میشود. ضربه به سمت دروازه که سخت مستحکم بود اما سعی ترابیده اونو برگرداند. بازم پاس به بکمرودov. که این چندین دومین مرتبه است که دروازه بود دسته سپر ضربه میزند. نهایتا حساب باز گردید دوستان عزیز و ارجمند در دقیقه دهم رقابت، یعنی حساب عوض گردید و ارکین اهرامزاده گل اول دسته سپر را در رقابت امروزه به هدف رسانید. حساب 3-1. اکنون باید ذخیره می رود جای دیگر را باشد، جای او را بازیگر دیگری دسته سپر پر می کند. صحنه تکرار را توجه می کنیم ببینید که چگونه اینجا ارکین اهرامزاده را در موقع خالی گذاشتند. پس بکمرودov بود با سمت کارلوس اندرسون و اندرسون مشاهده کرد که در موقعیت خیلی خوب و عالی قرار دارد. ارکین اهرامزاده توپ را به سمت او روان کرد و این گل مانند به همون گل بود که ادریس یوروف به هدف رسانید. گل اول در رقابت امروزه ادریس یوروف زد با همین طرزی که ارکین اهرامزاده به هدف رسانیده بود. چه پیرو هدف تایم اوت میگیرد. فرصت برای دادن سپارش و رقابت ادامه می‌یابد. ران دا سیلوا آلوس اینجا توپ از میدان بیرون گردید. دوس سانتوس واگذار میکند اون رو با دا سیلوا آلوس. از آنتونیو مارکو گذاشته نتوانست بازیگر دسته سورو کامپانیا. بعدا در دوره رقابت‌های دور چهارم سوپرلیگ تاجیکستان با فوتزال دسته سورو کامپانیا با نتیجه 3-1 استراوشان پیروز گردید. سپر باشد به حساب 4-0 بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز گردید. پیروز بکمرودov توپ را زده از میدان بیرون میکند و با جوردنسون آلوس دوس سانتوس اینجا نوفهمی او با میون اومد. نقشه‌های لفظی هم جریان دارند و ما در دست داور کارت زرد رو میبینیم که با فیروز بکمرودov نشان داده می شود. جالب که توپ از میدان بیرون شده بود که فیروز بکمرودov اون رو ضربه زد و کوشش کرد که صد گذارد. اینجا بازیگر دسته سورو کامپانیا جوردنسون آلوس دوس سانتوس هنوزم اعتراض در زبان دسته سپر ادامه دارد. از سبب که رقابت بازی مهم و مرکزی هم هست، حساسیت در آن بیشتر هم خواهد شد. توپ را بازیگران دسته سورو کامپانیا باید با بازی وارد کنند. سمندر ریزوموف در نزد توپ پس با سمت بختیار سولیف ضربه با سمت دروازه و اینجا خود گل به خیر گرفته می شود. البته با احتمال زیاد چون که پس از آنه که بختیار سولیف ضربه زد تو با رسش با بازیگر دسته سپر با دروازه وارد گردید. برال چگونه که ما در نوار گرافیکی دیدیم گل با اسم بختیار سولیف ثبت شد. گل دومین بازیگر در رقابت امروز است. بازم سولیف تو با
سعید ترابیده برگردانده می شود. پرتافت بلند و این ضربه هم بود با سمت دروازه فیروز بکمورودوف. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. اینجا میخواست توپ رو برگرداند بازیگر دسته سپر. اقبال واسید زده بود در همون حالت، اما تو رو درست برگردونده نتوانست با اون بعد دروازه دسته سپر وارد شد. جو مخلصان کوچک دسته سورو کمپانیا با ما و شما نشان داده می شود که چگونه دسته خود رو اینجا مخلصی کرده ایستادند و بازیگران دسته سورو کمپانیا انگیزه ایلووگی هم بخشیده ایستادند تو در این رقابت مهم پیروز شوند. هرچند این حال 3 گل هم برتری دارند در روز امروزه. چگونه که گفتم دسته غالب در بازی امروزه صدرنشین انیق و دقیق جدول می شود و از دسته رقیب 3 امتیاز بیشتر به دست خواهد آورد. هر دو تیم هم یگان امتیازی از دست ندادند تا به دور ششم رقابت‌های سوپرلیگ تاجیکستان. هر دو تیم هم 5 غلبگی دارند. در دایره رقابت‌های دور پنجم باشد دسته سورو کمپانیا بر امانت بانک پیروز گردید با حساب 6-1 گفتیم و سپر با نتیجه 3-0 بر دسته سراوشان پیروز گردید. ادریس یوروف در بازی با مقابل امانت بانک بهترین بازیگر شده بود. از دسته سپر در رقابت مقابل سراوشان باشد اقبال واسید زوده شد. تو باز اوت باید به رقابت وارد کرده شود. ارسال به سمت بیسولا بازم پس به کنار الکی اموده است رستم حمیدوف که تو با قبول کند، اما کایو سانچز دوس سانتوس تو رو با او روان نکرد. بالاخره از میدان هم بیرون گردید. پرتافت ضربه مستحکم مارکو آنتونیو را دیدیم، اما کمی پهلوتر اینجا ضربه انجام داده می شود و تو هم از میدان بیرون گردید. در تشکیل و راه اندازی حمله های خوفناک و توپ به نقطه نهایی رساندن آن بازیگران دسته سورو کمپانیا خیلی موفق هستند. امکانیت‌هایی که برای آنها به وجود میاد موفق میشوند که آن را به خوبی استفاده برند. این مراتب فیروز بکمورودوف توپ را با دست داشته گرفت، برتافت به سمت رستم حمیدوف، گزارش خوبی و ضربه به سمت دروازه از سمندر رزاموف اینجا میگذرد. بازیگر دسته سپر صحنه تکرار رو توجه میکنیم. دروازه‌بان اینجا موفق گردید که از مهارت خوبی انفرادی خود کار بگیرد و به توپ برسد. فرصت نوبتی از ضربه کنجی برای بازیگران دسته سپر. از این گونه فرصت فوتزال بازان تیم سورو کمپانیا استفاده کردند در همون حالت که سال با سمت بختیار سولیف انجام داده شد. تو با برخورد با اقبال واسید زوده گفتیم بعد دروازه وارد کرد. ضربه کنجی از کنار دیگر میدان و از این فرصت نمیتونند که استفاده برند شاگردان سرگئی کوریدزه.
الویس دا سیلوا و رستم حمیدوف توپ رو زده از میدان بیرون میکند. سمندر ریزوموف، جورجینیو اینجا نتوانست توپ رو بگیرد. باز هم رستم حمیدوف یکی از بازیکنان فعال دسته سپار است. رستم حمیدوف در رقابت امروزه گریزه ادامه دارد در میان پرویز رحمتوف و بازیگر سورو کمپانیا. ضربه کوچی هم کار کرد، امکانیت نوبتی، اما این مراتب نیست کم پهلوتر تو حرکت کرده از میدان بیرون گردید. هنگامی که 20 سال ضربه زد کارلوس اندرسون. بازیگران دسته سپر توانسته شدند که حمله کنند، توانسته شدند که امکانیت فراهم بیارند، اما در انجام دادن حمله در تو به نقطه نهایی رسانیدن آن تو به حال ناموفق هستند. در قسمت زیاده از حالتها یک فرصتی که بود از آن استفاده شد، در دیگر حالتها ضربه زده می شود اما توپ از پهلوی دروازه حرکت می کند و از میدان بیرون می شود. بازم فیروز بکمورودوف با توپ پس به کنار. ضربه نوبتی، ببینید فرصت ها هستند اما همین گونه ضربه هایی که انجام داده می شوند ضربه های نوانق و نادرست هستند. در بسیار حالت ها تو با پهلوی دروازه حرکت می کند، در بعضی حالت های دیگر باشد ضربه ها بلندتر انجام داده می شوند. در اداره بازیگران دسته سپر پرویز رحمتوف جا توپ رو میگیرند بازیگران دسته سورو کمپانیا، اما از بختیار سولیف اینجا توپ رو گرفتند. دیگر برای بازیگران دسته سورو کمپانیا با توپ بختیار سولیف پس بریزوموف ارسال به مرکز، موقعی که کسی از بازیگران دسته سورو کمپانیا حضور نداشت. امکانیت نوبتی، ضربه خوبم انجام داده شد اما سعید تروبیده موفق می شود که نوبت را برطرف کند. ضربه های کنجی در بازی امروزه از جانب بازیگران دسته سپر خیلی زیاد بودند. امکانیت نوبتی، ضربه به سمت دروازه از جانب رستم حمیدوف ضربه انجام داده شد اما تو با برخورد با بازیگر دسته سورو کمپانیا سمت حرکت خود را تغییر داد و از میدان بیرون شد. با برخورد با بختیار سولیف یک ضربه دیگر و ببینید که چگونه نزدیک بود رستم حمیدوف برای زدن گل. و بازی وارد کرده می شود فیروز بکمورودوف با سم اقبال واسط زاده. دومه رقابت توپ در اداره فوتزال بازان دسته سپر ویسلی پریرا چون موفق نشد که حمله دستش را ادامه بدهد. بازم پس با سمت رستم حمیدوف، فیروز بکمورودوف سمت فیروز بکمورودوف تو حرکت میکند. رستم حمیدوف ادامه حمله دسته سپر، ضربه سخت زد اما نوانق. برخورد ادریس یاروف با فیروز بکمورودوف بود، مقایده بازی ویران نشد.
بانفرانه که با تازگی با ما پیوستند یادآور میشم که بازی مرکزی دوره ششم سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتزال رو تماشا کرده اید. دوستان عزیز و ارجمند اینجا امکانیت برای دسته سپر، اما فرصت خوب بود که گل دوم خود رو به هدف رساند ارکین اهرامزاده. سعید تروبیده باشد موفق گردید که نولند رو برطرف کند. با نتیجه 4-1 دسته سورو کمپانیا پیشرفت از 3 گل پی هم داشتند. شاگردان پیرو هدف که بعداً سپر با 1 گل جواب گرداند و بعداً باز بختیار سولیف موفق شد که گل نوبتی گل 4 دسته سورو کمپانیا رو به هدف رساند و گل دوم خود رو در دیدار امروزه به ثمر رسانید. تو از اوت باید به بازی وارد کرده شود از جانب رستم حمیدوف. باز با اقبال واسط زاده و اون نمای خوب سعید تروبیده باز هم باعث بران می شود که حساب به تغییر باقی ماند. ضربه کنجی است و دوور اینجا فکر و عقیده خود رو بیان میکند. پرتوفت یک ضربه دیگر و دومین حالت است که چونه ضربه میزند رستم حمیدوف. دومین حالت که ضربه های او با بلوچوب دروازه بر میخورند و بر میگردند. دومین حمله دسته سپر و اینجا باز هم ضربه کنجی. چگونه که اشاره کردم خیلی زیاد بود ضربه کنجی دسته سپر. قریب بود که یک امکانیت خوبی دیگر برای رستم حمیدوف با وجود می آمد. بازم توپ در اداره بازیگران دسته سپر. وسلی پریرا، اقبال واسط زاده، پس با خفو ارکین اهرامزاده، بازم با خفو تو برگردانده می شود با پریرا. سمندر ریزوموف توپ در اداره بازیگران دسته سورو کمپانیا است. ارسال جورجینو بازم با کنار دا سیلوا الوس توپ رو گذراند بازیگر دسته سورو کمپانیا محمد رجبوف از فیروزبک مرادوف، اما امکان پیدا نکرد که با دروازه خالی او ضربه بزند. تاش بازیگر دسته سپر با مبارزه برد و توپ رو زده از میدان بیرون کرد. سمندر ریزوموف توپ واگذار کرده می شود. بازیگذاری یک امکانیت دیگر برای ریزوموف از پای هفته تمام قاعده بازی با مقابل او بیرون نشد. دومای رقابت توپ در اداره بازیگران دسته سپر، پس با خطی حمله با وسلی پریرا. اشاره می شود که با فایده دسته سپر است. گفته کاپیتان تیم را متوجه میشه. اقبال واسط زاده و نهایتا ارکین اهرامزاده گل دوم خود را در رقابت امروزه به هدف رسانید در دقیقه 17 و اینچنین گل دوم دسته سپر را زد. حساب 4-2 و اکنون میتوان گفت که تا یک اندازه دسته سپر به بازی برگشت. پرتافت خیلی خوب و مهمتر از همه خیلی خوب اینجا به حمله پیوست گردید ارکین اهرامزاده و یک دیگر فهمی او با اقبال واسط زاده در سطح خیلی خوب در همان حالت قرار داشت. جا فیروز بک مرادوف را دوبار به نزد خود میخواند. لکه یک کارت زرد دارد. دروازه‌بان دسته سپر با او را میباید که احتیاط کارانه رقابت را ادامه دهد، چون که یک اشتباه دیگر دقل دیگر میتواند او را از میدان بیرون کند و دسته او را یک نفر کم رقابت را ادامه دهند. و تطول
2 دقیقه و این میتواند فرصت باشد برای بازیگران دسته سوروک کمپانیا برای برتری خود را افزایش دادن. برحال دسته سپر کوشش زیاد هم کرده ایستاده است جهت زدن گل. ضربه جریمه دسته سوروک کمپانیا، ضربه اینجا انجام دادن نشد. ایستاد خیلی خوب بود به سمت جوردانسون آلویس دو سانتوس، اما با او امکان ضربه زنی ندادن. بازم توپ را با نوبتی با اشتراک بازیگران دسته سوروک کمپانیا حمله نوبتی هم تشکیل می شود. پس به سمت ادریس یوروف، سمندر ریزوموف، بازم ایستاد به سمت روان دا سیلوا آلویس، ریزوموف، ادریس یوروف اندر یکدیگر بازی میکنند. پس با سعید تروبیده اکنون پرتافت بلند دروازه‌بان و توپ هم از میدان بیرون می شود. در این بازی دو بازیگر موفق گردیدند که 2 گل به هدف برسانند. یکی از هیئت دسته سوروک کمپانیا بختیار سولیف و دیگری از هیئت دسته سپر اکین اهرام زاده. بال واسید زاده، پس به کنار دیگر بار با واسید زاده تو برگردانده می شود. میتواند امکانیتی نه برای بازیگران دسته سپر شود، اما چگونه که دیدیم از این امکانیت کارلوس اندرسون بی‌سود استفاده نکرد. توپ در دستان فیروز بکمورادوف است و کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی ماند. توپ انجام وقت قسم اول، توپ در اداره فوتزال بازی دسته سپر. پس واسید زاده با سمت رستم حمیدوف و قاعده بازی اینجا ویران می شود. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته سپر. سمندر ریزوموف غیر قاعده بازی عمل کرد در همین حالت و رستم حمیدوف را به زمین افکنید. باز هم اینجا یک دیگر فهمی لازم است در موقع درست قرار گرفتن و گل نوبتی را به هدف رسانیدن. پس هم انجام داده می شود. ضربه به سمت دروازه در 2 حالت. اینجا سعید تروبیده موفق می شود که سیو و قید بگیرد و موفق می شود که نگذارد بازیگران دسته سپر گل سوم خود را به هدف برسانند. کمی مصیبه هم برداشت دروازه‌بان دسته سوروک کمپانیا و تاکه به کمک طبیبان هم احتیاج پیدا میکند. و ما باز هم در روی اکران‌های خود پیرو واحدوف را میبینیم، متخصصی که این حال شاگردان او با نتیجه 4-2 پیش صف هستند و امکانیت خوب دارند که در این دیدار پیروز گردند. هنوز قسمت اولی بازی است و ما در قسم اولی اون علاقه شاهد 6 گل گردیدیم و باز هم یک برنامه دیگر میتوان اشاره کرد که رقابت مرکزی دور 6م سوپرلیگ هم هست. سعید تروبیده تو با بازیگران دسته سپر واگذار کرده می شود و اشاره می شود که باید از اوت اون برای رقابت وارد شود. پرتافته نوبتی از جانب اقبال واسید زاده. اکنون بازی باید از نو شروع شود. ادریس یوروف پس با سمت ریزوموف با حمله اینجا پیوست می شود. بازیگر دیگری دسته سوروک کمپانیا روان دا سیلوا آلویس. دومه رقابت توپ در توره بازیگران دسته سپر. پس با فیروز بکمورادوف پرتافت بلند با سمت رستم حمیدوف. ادامه حمله این تیم علاقه توپ از میدان بیرون شده بود وقتی که اون رو رستم حمیدوف اداره میکرد.
بازی باید ادامه یابد. پس با سمت درسیورف اینجا قرار بود که اشتباه میکرد این بازیگر. روان دا سیلوا باشد توپ رو گرفت. ریزوموف توپ رو به خفا با بختیار سولیف برمیگرداند. بازم پس با سمت سولیف اینجا توپ را پای بازیگران دسته سپر امکانیت نوبتی برای آنها پیدا میشود و سعید ترابیده کوشش کرد توانست تا یک اندازه خوف و خطر را از نزد دروازه خود دور کند. در قسم اول بازیگران دسته سورو بیشتر با خطا دادند. امور خود ویرانکنی ها 4-2 است و در قسمت اول هم در همین قسمتی که اینال دسته بازی کرده شدند ما شاید 2 کارت زرد هم گردیدیم که با بازیگران دسته سپر داد یک کارت زرد دیگر رو باشد با بازیگر دسته سورو کمپانیا با ادریس یورف. ضربه های کنجی در قسم اول خیلی زیاد بودن با نفع سورو کمپانیا و آیا گل به نوبت گرفته خواهد شد و یا نه؟ با احتمال زیاد نه، چون که وقت الکی با انجام رسید و با نتیجه 4-2 دسته سورو کمپانیا اینول پیشرفت است در رقابت مرکزی دور ششم سوپرلیگ تاجیکستان نوید با فوتزال. دستا تنفس میکنند، ما نیز اندکی تنفس خواهیم کرد و بعدا برمیگردیم به تماشای قسم دوم رقابت. همراه ما باشید.
از مجمع ورزشی کاخ المپ که در شهر دوشنبه واقع گردیده است ادامه میدیم گزارش مستقیم خود را از جریان رقابت دوره ششم سوپرلیگ تاجیکستان با فوتزال که رقابت میان دسته‌های سورا کمپانیا و سپار جریان دارد. سورا کمپانیا از شهر دوشنبه است و سپار باشد نماینده از شهر خوجند از منطقه سوخت و این حساب 4-2 است. شاگردان پیرو واحد پیش صف هم هستند. مورد با یادآوری است که هنوز در دقیقه سیوم دیدار از جانب ادریس یوروف حساب باز گردید و بعدا در دقیقه چهارم رقابت مشاهده دو گل دیگر از جانب بازیگران دسته سورا کمپانیا گردیده. نخست بختیار سولیف گل را حساب را 2-0 کرد و جوردانسن آلوس دوس سانتوس حساب را توانست 3-0 کند. در ادامه بازیگران دسته سپار فاول گردیدند. با زدن گل دست یافتند. در دقیقه دهم ارکین بهرامزاده حساب را 3-1 کرد و بعدا در ادامه باز بختیار سولیف موفق گردید که گل بعدی دسته سورا کمپانیا گل چهارم را به هدف برساند. گل دوم خود را در رقابت امروزه و بعدا در دقیقه 17 ارکین بهرامزاده باز گل زد. حساب را 4-2 کرد. با همین نتیجه قسمت اول بازی با انجام رسید. نیمه دوم رقابت هم شروع می شود و نکته نماند که در قسم اول بازی مشاهده دو کارت زرد دیگر هم گردیدیم با فیروز بکمرادوف و ماتئوس وسل پریرا. بازیگران دسته سپار دو کارت زرد نشان داد داور اساسی و یک کارت زرد دیگر با بازیگر دسته سورا کمپانیا با ادریس یوروف نشان داده شد در دقیقه نهم رقابت. حالا که قسم دوم بازی شروع شده است بیاید یک مرتبه دیگر با هیئت‌های دسته آشنا می‌شویم. در دسته سورا کمپانیا در زبان رقم 91 سعید تروبیده است. اونایی که در موقع دیگر بازی میکنند چون پنجگانه اول رقم 77 ارلسون روان دا سیلوا آلوس، رقم 92 جوردانسن آلوس دو سانتوس، رقم 10 ادریس یوروف و رقم 17 سمندر ریزوموف. در ذخیره بودند رقم 2 جمشید جان قاسموف، رقم 8 محمد رجابوف، 7 مهراب رحیموف، سنت الله فایزوف 12
5 алишер ширинбеков, бахтиёр солиев 13 ва фаридун каремов рақами 99 сармураббии дастаи суруғ компания пайрав воҳидов. Дар дастаи сипар дарвозабон рақами 1 фирӯз бекмуродов, онҳое ки дар мавқеъҳои дигар бозӣ кардан, иқбол восилзода рақами 8, 26 Карлос Андерсон Бейсолар, 89 Марко Антонио ва рақами 98 Кайо Санчес дус Сантос. Инҳо панҷгонаи аввал буданд. Дар захира бошад рақами 17 Фарух Топилов, рақами 99 Матеус Весли Перера, рақами 14 Рустам Ҳамидов, Муҳаммад Шарипов 88, 23 Манучер Гадоев, Данил Ҷалолов 20, 10 Парвиз Раҳматов, Эркен Эҳромзода 4 ва Мусаммад Раҳмонов 5. Сармураббии дастаи Сипар Сергей Коридзе. Доварон дар бозии имрӯза Сӯроб Сатторов аз шаҳри Турсунзода ва Сафаралӣ Маҳмадизода аз шаҳри Душанбе ҳастанд. Комиссари рақобат Фаридун Солиев аз шаҳри Душанбе ва Нозир Холмуродзардов аз шаҳри Душанбе. Соня Санч Сайёра Саидова аз шаҳри Душанбе ва Зуҳуршоҳи Наҷмуддин мутахассис аст. Ноя Шамсиддин Шоев довари захиравӣ аст. Бозӣ идома меёбад. Паси Бекмуродов бозигарони дастаи суруғ компания дар идома бозам тӯбро аз майдон берун гардиданд. Ҷока муосиба мегирад бозигари дастаи суруғ компания Алвес дос Сантос ё худ Ҷорҷиньо низ ӯро ном мебаранд ба кӯмаки табибон ҳам эҳтиёҷ пайдо мекунад. Бозигари шумораи 92 дастаи суруғ компания чандон ҷиддӣ ба назар намерасад. осеби бардоштаи бозигари дастаи суруғ компания метавонад рақобатро идома диҳад. ва чӣ гуна ки гуфтем, голи сеюми дастаи суруғ компанияро дар бозии имрӯза маҳсуб ба ҳадаф расонид. дар бештаре аз ҳолатҳо бозигарони дастаи Сипар ҳамлаҳои хуб ҳам доштанд. наздик буд ки бо гол ба анҷом расанд. махсусан ду имконияти беҳтарине ки бозигари дастаи Сипар Рустам Ҳамидов дошт. дар ду ҳолат баъд аз оне ки ин бозингар зарба зад, тӯб ба болочӯби дарвоза бархӯрд ва баргашт. ду имконияти беҳтарини голзанӣ ин бозигар дошт. ва дар қисми аввал албатта буданд ҳамлаҳо аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар ки онҳо самаранок истифода нашуданд. яке аз нуқтаҳои заифи бозии дастаи Сипар дар рақобати имрӯза аст ҳамин тӯб ба нуқтаи ниҳоӣ бурдан расонидани ҳамлаҳо аст. имкониятҳо пайдо мешаванд, фурсатҳо ташкил мешаванд, аммо тӯб ба дарвоза ворид намешавад. дар бештари ҳолатҳо аз паҳлӯи дарвоза тӯб аз майдон берун шуд. дар баъзе ҳолатҳои дигар бошад зарбаҳо болотар аз чорчӯбаи дарвоза анҷом дода шуданд. инҷо харе буд ки як иштибоҳи дигарро мо медидем аз ҷониби бозигари дастаи Сипар. тӯб дар идораи Фирӯз Бекмуродов. партов ҳам анҷом дода мешавад. як имконияти дигар метавонад барои дастаи Сипар ба вуҷуд биёяд. мубориза идома дорад дар назди ҷаримаҳгоҳ ва бозигарони дастаи суруғ компания муваффақ мешаванд ки тӯбро бигиранд. Самандар Ризомов пас ба Идрис Ёров. идомаи рақобат, идомаи ҳамла. Руан да Силва Алвес пас ба самти Муҳаммад Раҷабов. идомаи ҳамла. зарбаам анҷом дода шуд, аммо имкони хуби зарбазаниро Рустам Ҳамидов инҷо ба Муҳаммад Раҷабов надод. бозам тӯб дар идораи Рустам Ҳамидов аст. пас ба Фирӯз Бекмуродов. партов ба самти Ҳамидов. яке аз бозигарони фаъол дар ҳайати Сипар маҳз Рустам Ҳамидов аст. инҷо тӯб аз майдон берун гардид. Ресёров тӯбро ба рақобат ворид мекунад. як паси дигар ба самти Самандар Ризомов, аммо пасе ки аз ҷониби Руан да Силва Алвес анҷом дода шуд чандон дар сатҳи хуб набуд. Сергей Коридзе дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дошт. сармураббии тими Сипар
البته برای این متخصص دسته سپر بازی خیلی خوب نشان داده شده است در این موسم سوپرلیگ تاجیکستان. ضربه فیروزبک مرادov، سیومین ضربه دروازه‌بان دسته سپر در رقابت امروزه بود و اولین ضربه او، اولین امکانیت و ضربه راستی او در رقابت امروزه، اولین ضربه او در قسمت دوم. باوری هم دارد که چنین ضربه های او میتوانند وضع را برای دروازه‌بان دسته سرو کمپانیا برای سعید ترابیده مشکل کنند، دشوار گردانند و ضربه میزند. فیروزبک مرادov مهارت ضربه زدن از مسافت دور را دارد. دروازه‌بان دسته سپر وضعیت بر رقابت وارد کرده می شود. پس به خط حمله با ماتئوس وسلی پریرا. ادامه حمله دسته سپر، ضربه نوبتی به سمت دروازه اما سمندر ازوموف اینجا صد میگذارد. ضربه اقبال واسطزاده چندان دقیق به سمت دروازه انجام داده نشد. امکانیت نوبتی توپ در اداره ماتئوس وسلی پریرا. پس با بک مرادov، ضربه بک مرادov رسش بود با پای بازیگر دسته سورو و این ضربه کنجی است. مورد به یادآوری است که در قسمت اول بازی خیلی زیاد امکانیت داشتند بازیگران دسته سپر محض از ضربه کنجی. ضربه کنجی آنها در نیمه اول خیلی زیاد بود. پس اقبال واسطزاده به سمت رستم حمیدov، حمله جوابی دسته سرو کمپانیا اما با محمد رجبov اینجا امکان داده نشد. مبارزه ادامه دارد. اقبال واسطزاده پس به حمیدov، بک مرادov، پرتافت بلند. اینجا اشتباه بود. امکانیت برای دسته سپر فراهم می شود. فرصت برای پرویز رحمتov و باز هم توپ را با بازیگر دسته سرو کمپانیا ایشالی ناقدر خوبی بسیارov اینجا حمله نوبت شاگردان پیرو و هدف را به نتیجه به انجام رسانید. نوبتی و ضربه پرویز رحمتov کمی پهلوتر انجام داده شد. دو رقابت در دوره بازی دور ششم سوپرلیگ تاجیکستان با فوتزال برگزار گردید که یک رقابت دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش و دوشنبه بود. دربی دوشنبه که یکی از سرگلترین رقابت ها در این موسم سوپرلیگ هم بود که ما در آن شاهد 14 گل گردیدیم. یعنی به نتیجه 14-0 کلوب مرکزی ورزش ارتش توانست دسته دیگری شهر دوشنبه را پیروز کند، مغلوب کند. و یک بازی دیگر امروز برگزار شد، رقابت دسته‌های امانت بانک و سومون که با نتیجه 1-1 به انجام رسید. جو بختیار سولیف مبارزه میبرد اما موفق نشد. پنج دقیقه تازه از قسم دوم بازی سپری می شود. ما شاید گل نشدیم تا به حال. ضربه روان دا سیلوا الویس از مسافه دور پرتافت بک مرادov جا با حمله پیوست می شود. ارکین رامزاده بازیگری که دو گل دسته سپر را زد اما پسی که از جانب اقبال واسطزاده انجام داده شد درست و دقیق به سمت این بازیگر نبود. سعید ترابیده پرتافت بلند به سمت دروازه. فیروزبک مرادov توپ را به دست داشته میگیرد. پرتافت دروازه‌بان دسته سپر نیست به سمت دروازه دسته سرو حرکت کرد.
دست سانتوس پاس به کانور از میدان بیرون میشود از جانب بازیگری دسته سورو از جانب روان دا سیلوا آلوس پاس به قفو با فیروز بکمورودوف ارسال با کانور با ارکین اهرامزاده بازم کوشش بیشتر میشود برای تغییر حساب برای کمتر کردن برتری دسته سورو کمپانی از جانب سپار زود رو برای خوبت وارد کرد بسیار فرصتی با سمت جورجینیو بود اما موفق نمیشد دسته او نوبتی ضربه خفلوک و قوی هم بود با سمت دروازه سعید تروبیده که دروازه بوم برگردانید خیلی خوب اینجا پیدا میکند بازیگر دسته سپار بازم ارسال ضربه وسلی پریرا چندان خوب نبود تو بازم باید از اوت با رقابت وارد کرده شود از جانب اقبال واسید زاده پاسی او اما بازم ندرست بازم نوانیق این بوزینگر در قسم دومی رقابت این دومین حالت است که پس درست انجام داده نمیتواند بازیگران عوض میشوند و ما در میدان کایو سانچز دوس سانتوس را میبینیم گزارش خیلی خوبی بازیگر دسته سورو کمپانی امکانیتی نوبتی برای ما پیدا میشود و چگونه این فرصت استفاده نشد خیلی نزدیک بود بختیار سالیف برای گل سیوم خود را در رقابت امروزه به هدف رسانیدن اما موفق نشد صحنه تکرار را توجه میکنیم میرسول هم در سطح خیلی خوب بود از جانب روان دا سیلوا آلوس اما توپ را با ستون دروازه زد کاپیتان دسته سورو میرسول ادریسیورف با خفو با روان دا سیلوا آلوس زیبا ایران نشود این پایده و ایران کنی با مقابل بازیگر دسته سپار کایو سانچز دوس سانتوس و فرصت خیلی خوب هم هست در نیمه اول تا با دقیقه پنجم ما شاهد 3 گل گردیده بودیم در 6 دقیقه قسم دوم این گل با هدف رسانیده نشده است ضربه با سمت دروازه و سعید تروبیده اینجا ضربه انجام داده کارلوس اندرسون 20 ساله رو برمیگرداند و ضربه هم چندان خفنوک نبود راست با سمت دروازه‌بان دسته سورو کمپانی تو برکت کرد و دروازه‌بان تو رو برگرداند ارسال نوبتی به سولا فرصت برای دسته سپار و بازم تو با پهلوی دروازه برمیخورد چندمین حالت است سومین حالت که بازیگران دسته سپار موفق نمیشوند سومین حالت است که توپ رو با چارچوبه دروازه میزنند صحنه تکرار رو توجه میکنه امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته سپار با وجود آمد جو سعید تروبیده اوسب میگیرد دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا و پیرا واحدوف در روی اکران های ما شما قرار دارد
инчунин як рақобати дигар бояд дар доираи бозиҳои давраи шашуми суперлигаи Тоҷикистон ба футзал баргузор шавад ки инам дидори дастаҳои Саравшан ва Истиқлол аст. Ҳамин давраи шашум ҷамъбаҳс хоҳад шуд. دوباره اجازه میدهد که رقابت ادامه یابد. توپ را باید بازیگران دسته سورو کمپانیا به رقابت وارد کنند. حسن ادریس یورف ارسال به سمت جورجینیو، بازم یورف ارسال رجبوف و خفو و ترابیده پرتافت بلند، اما فیروز بک مرادف اینجا توپ را با دست داشته میگیرد. نوبت بازیگران دسته سپر، اما توپ درست به سمت مارکو آنتونیو حرکت نکرد. در قسم دوم امکانیت های گلزنی دسته سپر کمتر هستند نسبت به نیمه اول و هر دو دسته هم در قسم دوم امکانیت خوبی گلزنی داشتند. ضربه فیروز بک مرادف و ادریس یورف ببینید که چگونه از مهارت خوب انفرادی خود کار بگیرد و قریب بود که یک گل عالی میزد، اما در آخرین فرصت کارلوس اندرسون 20 ساله در موقع درست قرار گرفت. ببینید چگونه اینجا فریب میدهد کایو سانچز دوس سانتوس را. ادریس یورف هنرنمایی خیلی خوب نشان داد، ضربه زد و در آخرین فرصت کارلوس اندرسون موفق شد که این حالت را برطرف کند. ضربه کنجی و در نزد توپ سمندر ایزاموف. لجابه دسته سپر اینجا تشکیل می شود. ارسال به کنار، اما پسی که به سمت کایو سانچز انجام داده شد چندان خوب نبود. توی نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا و خیلی نزدیک هم بودند. لجابه دسته سپر را متوجه میشیم. کوشش های بیسولا یکی از دسته‌های ضعیف‌ترین در مسابقه امسال سوپرلیگ این دسته دوشنبه است که یگان پیروزی به قید نگرفت و پیوسته با حساب‌های کلان مواجه شکست می‌شود. تو به دور چهارمین رقابت‌های این تیم بعد از روز خود 37 گل سر داده بود و در رقابت دور پنجم 10 گل دیگر سر داد، 47 گل شد. و در دوره بازی دور ششم 14 گل دیگر، 61 گل در عموم این تیم تا به دور هفتم و در روز خود سر داده. در 6 بازی بودن که چون گل‌های زیاد دسته دوشنبه در روز خود سر داده است و یگان امتیاز ندارد این تیم. بعدا در جای هفتم دسته سومون میستد. با هر حال دسته سومون بالاخره موفق شد که صاحب امتیاز شود. دسته دوشنبه را مغلوب کرد و توانست رقابت را با مقابل دسته امانت بانک مساوی به انجام رساند. تا یک اندازه وضع این تیم بهتر هم شد. با 4 امتیاز که دارد و شماره امتیازهایش با دسته امانت بانک برابر است.
امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته سپر و باز هم پهلوی دروازه نمیگذارد که بازیگران دسته سپر حساب را تغییر دهند. امکانیت برای کایو سانچز دوس سانتوس بود. توزاوت از جانب بازیگر دسته سورو کمپانیا برای خود وارد می شود از جانب روان دا سیلوا. الویس پاس به ادریس یوروف، ارسالی نچندان خوب. زمان با فایده دسته سپر است. اقبال واسید زوده کاپیتان این تیم توپ رو برای خود وارد میکند، اما ارسالی که نچندان خوب بود امکانیت دسته سپر رو برباد داد. حمله نوبتی بازیگران دسته سپر، ضربه نوبتی از جانب رستم حمیدوف. بازم با فایده دسته سپر است. فشار خیلی زیاد است، فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سپر. کایو سانچز دوس سانتوس، پاس با فیروز بکمورودوف. یکی از برتری دسته سپر در تشکیل و راهاندازی حمله ها در آن است که مهارتی خوبی و پیش برآمدن را فیروز بکمورودوف دارد و تو با مرکز میدان هم میآید و ضربه هم میزند. نه چندان خوب است سمت اقبال واسید زوده. حمله دسته سپر را به نتیجه به انجام رساند. تورسولیف پاس به جورجینیو، با خطی حمله پروان دا سیلوا. توپ را به بازیگران دسته سپر، ضربه فیروز بکمورودوف. یک ضربه دیگر از جانب کایو سانچز دوس سانتوس، اما این مراتبا نیست بازیگران دسته سپر موفق نمیشوند. انتظار شد بکمورودوف که هم دسته دیگرش با حمله پیوست شود و در یک حالت بازیگران دسته سورو موفق گردیدند که با خفا بازگردند که این کار برای فیروز بکمورودوف تا یک اندازه مشکل کرد، اما بالاخره ضربه رو دیدیم و سعید ترابیده موفق شد که توپ رو برگرداند. باز بختیار سالیف توپ از میدان بیرون نشود از جانب بازیگر دسته سپر. 10 دقیقه قسمی دوم به انجام رسید. 10 دقیقه دیگر باقی ماند. در 10 دقیقه اول قسمی دوم رقابت ما شاهد گل نشده. بازم فیروز بکمورودوف با توپ. آخه درست رو باید اشغال کنند همدستای او. بول واسید زوده، پاس بر رستم حمیدوف. بازم واسید زوده، بکمورودوف. توپ به کنار دیگر و موقعی که آنجا مارکو آنتونیو بازی دارد. واسید زوده با آنتونیو و اینجا مارکو آنتونیو اشاره میکند که باید پاس با سمت او درست‌تر انجام داده میشد، نه با این شکلی که ما متوجه گردیدیم. بازم توپ در اداره بازیگران دسته سپر است. ضربه نوبتی مارکو آنتونیو، یک امکانیت دیگر و توپ را روان دا سیلوا از میدان بیرون میکند. بازم امکانیت هست برای تشکیل نمودن فشار برای حمله نوبتی از بکمورودوف. یک ضربه دیگر، بازم توپ از بازیگر دسته سورو از میدان بیرون شد. فیروز بکمورودوف، ضربه نوبتی و سعید ترابیده این حالت را نیز رفع میکند. دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا. فشار بیشتر است و نزدیک هم هستند بازیگران دسته سپر برای زدن گل سوم. کوشش‌های خیلی زیاد از جانب شاگردان
سرگی کوریدزی به مشاهده میرسند. ضربه فیروز بکمرودوف به ما شما نشان داده میشود که خوفناک هم بود و تا رستم حمیدوف در همون حالت ارسال را انتظار بود که دروازه‌بان ضربه زد. حمیدوف با اشاره میکند که بازم امید است که توپ را قبول کند. ارسال به کنار حمیدوف برگردانده میشود. پس به سمت مارکو آنتونیو. فیروز بکمرودوف. حمیدوف اشاره بازیگر دسته سپر ادامه دارد. پس به کنار ضربه به سمت دروازه و از پهلوی دروازه جو توپ حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. کارلوس اندرسون ضربه زد. سوال نوبتی به سمت سمندر رزوموف و چگونه مهارت خوب دارد. بازیگری رقم 17 دسته سورو، اما این حالت در این امکانیتی که با وجود آمد موفق نشد. دریسیاروف بازم پاس به کنار و سمت رواندا سیلوا آلوس. یوروف. جورجینیو. جوردانسون آلوس دوس سانتوس. اینجا قاعده بازی از جانب رستم حمیدوف و مقابله او ویران کرده می شود. پس ادریس یوروف با سمندر رزوموف. بازم ادریس یوروف. حمله نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا و سمندر رزوموف در آخرین فرصت ارسال درست با جورجینیو انجام دادن نتوانست. فیروز بکمرودوف ضربه نوبتی و اینجا دروازه خالی است، اما چگونه که میبینیم رستم حمیدوف با کف و برگشت و این حالت رو برطرف کرد. توی این حالت است که دروازه فیروز بکمرودوف رو با این حالت از گل امین نگاه میداریم. در چون این حالت نوبتی و فرصت خیلی خوب هم بود. حتی جورجینیو نیست آموده بود که به حمله پیوست شود. ادریس یوروف ضربه زد و بلندتر رسانه قبلی نیست. همین گونه امکانیت خوبی گلزنی از آن سوی دور ادریس یوروف داشت در همین حالتی که فیروز بکمرودوف در پیش قرار داشت. کارلوس اندرسون باشد با سر توپ رو برگرداند. روز نوبتی باشد رستم حمیدوف موفق شد. زود تو برای خوبت وارد کرده می شود، اما پرتافته که از جانب سعید تروبیده بود چندان درست نبود. در قسمت دوم بازی دسته سپر نسبت به سورو کمپانیا در راهاندازی حمله ها فعال است، اما هجوم ها با موفقیت جنبست نمیشن. بال واسه زوده با نیمکت ذخیروی می رود. اینجا بازیگر دیگر ارکین اهرامزاده به رقابت وارد شد. زمین دومه بازی کایو سانچز دوس سانتوس توبرابهای بازیگران دسته سورو. دومه حمله بختیار سولیف و اشاره می شود که این آوت با نفع دسته سورو است، نه آوت بلکه ضربه کنجی و محض از زمین خاطر فیروز بکمرودوف با دوباره اعتراض میکند. یا نه از بازیگر دسته سورو بلکه از بازیگر دسته
نه از بازیگر دسته سپر بلکه از بازیگر دسته سورو توپ از میدان بیرون شد. تمام به هر حال قدر خود رو برآورد. بازی دوم داره. زمات پس به سمت فیروز بکمورودوف. با خط حمله ادریسیورов توپ رو برمیگرداند. یک امکانیت دیگر و کمی پهلوتر اینجا توپ حرکت کرد. به زمانی که کایو سانچز دوس سانتوس ضربه زد. ریزوموف پس با بختیار سولیف قوه‌جی خیلی عالی که توانست توپ رو بگیرد اما ایرسال چندان خوب نبود. با سمت پرویز رحماتوف از جانب کایو سانچز دوس سانتوس. ضربه کنجی نوبتی به فایده دسته سپر. توپ رو برمیگرداند بختیار سولیف. ضربه نوبتی با سمت دروازه و ببینید که چگونه نزدیک بودند بازیگران دسته سپر. فرصت خیلی عالی برای زدن گل سیوم، اما در این حالت ببینید که ارکین اهرامزاده چی کار میکند. بازیگری که در این رقابت دو گل دسته سپر رو به هدف رساند. هر دو گل این تیم رو در این فرصت خیلی نزدیک بود که گل سیوم دسته و گل سیوم خود رو به هدف رساند اما موفق نشد. توپ ادریسیورov به سمت محمد رجبوف رابطه فوتزال بازون دسته سپر. پس کایو سانچز دوس سانتوس که در حالت خوب قبول پاس هست. پرویز رحماتوف اما تو با فیروز بکمورودوف پاس داده می شود. می شود که تو با دست بازیگر دسته سورو با دست ادریسیورov رسید اما رقابت ادامه دارد. سمندر ریزوموف سمسو بکانور صورت افزای روان دا سیلوا الویس رو دیدیم. هر دو تیم هم امکانیت‌های خوب فراهم آورده توانستند در قسم دوم، اما موفق نشدند که توپ را به دروازه وارد کنند. سرمربی دسته سپر سرگئی کوریدزه جا تایم اوت میگیرد. چگونه که گفتم شاگردان او در قسم دوم با طور ارزنده بازی کرده ایستادند، اما همون مشکلی که بود تو به حال این تیم رو در رقابت امروزه دنبالگیر است. اون مشکلی تو به آخر رسانیدن نتوانستن حمله خوب تشکیل می شوند. هجوم‌های خوفناک اما ضربه هایی که انجام داده می شوند بیشتر اونها ناانیق و نادرست هستند. فیضعلی سردارов به ما شما نشان داده می شود که از بازیگران اساسی در هیئت دسته سورو کمپانیا این در حالت برقرار شده قرار دارد. فیروز بکمورودوف پاس به کنور دیگر بار مارکو آنتونیو با بکمورودوف توپ را برمیگرداند. رستم حمیدوف پاس به بکمورودوف. دو تن از بازیگران دسته
سورو با او فشار میارند پرتافتی نوبته در فینال جام توحید بانک سپر با نتیجه 5 بر 1 بر اویلستر پیروز شده بود. در همون مسابقه جام توحید بانک مورد با یادآوری است که در آن مسابقه 3 دسته شرکت داشتند. اویلستر لیدر و سپر که با مغلوب کردن هر دو تیم نماینده کشور ما توانست با پیروزی دست بیاورد در این مسابقه. ضربه کنجی با فایده دسته سورو پرتافت ادریس یوروف تو با چارچوب دروازه برخورد. آن را بازیگران دسته سپر اداره کرده ایستادند. ماتئوس وسل پریرا مبارزه میبرد با مقابل ادریس یوروف و قاعده بازی هم ویران کرد. بازیگر دسته سورو کامپانیا پریرا و رستم حمیدوف لکه فیروز بک مرادوف آماده است که در حمله دستش کمک کند. پس به او داده می شود. باز هم با رستم حمیدوف فشار می‌آورند بازیگران دسته سپر. فیروز بک مرادوف حرکت نوبتی او ضربه با سمت دروازه و اکنون فرصت است. دروازه‌بان دسته سپر نیست اما از این امکانیت سمندر ازوموف استفاده نمیبرد. پس پریرا با سمت کایو سانچز دوس سانتوس. رستم حمیدوف فشار ادامه دارد و دیگر چیزی برای از دست دادن است برای بازیگران دسته سپر. در رقابت امروز حساب 4 بر 2 است و 2 گل پیشرفت هستند بازیگران دسته سورو کامپانیا. از همین خاطر فیروز بک مرادوف اکنون دیگر در حمله دستش کمک کرده شده است. در پرسینگ تیم همراه می شود. بازم پس حمیدوف با فیروز بک مرادوف. ادامه حمله دسته سپر. یک ضربه دیگر، یک ایرسول بودن اخترش با سمت کایو سانچز دوس سانتوس. اما تو با برخورد با بازیگر دسته سورو کامپانی از میدان بیرون شد. باز هم توپ در اداره بازیگران دسته سپر. ضربه فیروز بک مرادوف اما توپ از پهلوی دروازه حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. زیادتر از 1 دقیقه دیگر باقی ماند تو با انجام وقت بازی. جو پیرا وحیدوف تایم اوت میگیرد. نقطهش 1 دقیقه و 11 ثانیه دیگر باقی ماند. 1 دقیقه و 11 ثانیه تو زن نقطهش که میتواند 3 دقیقه باشد، میتواند 5 دقیقه باشد. البته از بازی دسته وابستگی دارد و در همین حالت ببینید که اکنون چگونه تاکتیک میگذارد، چگونه موقع جویی شوی ما به دسته سورو کامپانیا و اگر وقت به انجام رسید دسته باید با میدان برگردند و رقابت را ادامه دهند. گفته سید ترابیده یک ایرسول دیگر پس به خفا بود با ادریس یوروف اما نتوانست اون رو در اختیار خود بگیرد بازیگر دسته سورو کامپانیا. بازم همون صحنه قبلی در فشار بازیگران دسته سپر هستند. پس به سمت فیروز بک مرادوف کوشش های دروازه‌بان و بلندتر اینجا ضربه میزند. اکنون این امکانات است برای بازیگران دسته
سورو کمپانیا اما چگونه که دیدم نتوانستند زود با هم جوابی بروند. بازم ایسال باقفو و رستم حمیدوف. و اگر در همین حالت حمیدوف نمی بود پس یک امکانیت خوبی دیگر برای ادریس یوروف پیدا می‌گردید، چون که فیروز بکمورودوف در کنار میدان بود. رابوی بازیگران دسته سپاهر ضربه با سمت دروازه و این مراتبا نیز موفق نمیشوند. این مراتبا نیز حمله به نتیجه جمع بحث شد. اقبال واسید زوده بود که موفق نشد. رابوی نوبتی با اشتراک بازیگران دسته سورو کمپانیا، اون نمای خوب جورجینیو، گزارش خوبی و اما ضربه او با طور دروازه وارد نشد. ببینید که چگونه از مهارت انفرادی خود اینجا استفاده میبرد جوردنسون آلوس دوس سانتوس. اگر گل میشد ما شاهد یکی از گل‌های زیباترین در عقوبت امروزه میشده، اما نتوانست توپ را به دروازه وارد کند. تو وضعیت باید وارد شود. 6 ثانیه دیگر باقی ماند. مورد یادآور است که در آخر قسم اول بازیگران دسته سپاهر موفق گردیدند که توپ را به دروازه وارد کنند، اما الکی وقت به انجام رسیده بود و گل به نوبت گرفته نشد. مورد به یادآور است که گل اول را در رقابت امروزه ادریس یوروف به هدف رساند و بعدا در دقیقه 4 دو گل دیگر را بازیگران دسته اسورو زدند. جورجینیو و بختیار سالیف گل زد. در دقیقه 10 بختیار سالیف دوبل کرد و گل‌های دسته سپاهر را باشد هر دو گل را ارکین اهرامزاده به هدف رساندند و دسته اسورو کمپانیا با نتیجه 4-2 در رقابت مرکزی دوره ششم سوپرلیگ تاجیکستان به فوتزال سپاهر را مغلوب می‌کند و با صدر جدول مسابقه میبراید که ما مخلصان این تیم را با این غلبه تبریک میکنیم و در همین جا در مجموعه ورزشی کوخ المپ گزارش مستقیم خویش را به انتها میرسانیم. فردوس عظیم‌زاده بودم که رقابت را تا بخیر با شما تماشا کردم. باقی سلامت و موفق باشد و همیشه رقابت‌های سوپرلیگ تاجیکستان با فوتزال را پیگیری کنید. خیر.